जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 2 परमाणु बंधारण में छेल्ले लेक्चर नंबर 7 में आपणे प्रश्न नंबर 31 सुधी 32 सुधी भणी गया था। आजे 33मो प्रश्न भणवानो छे। बरोबर 33मा प्रश्ननुं बंधारण हूँ लखीश। प्रश्न पहला आपणे समझीए पछी जवाब विचारीए। बरोबर तो प्रश्न छे काळो पदार्थ जो जेने ब्लेक बॉडी कहेवामां आवे छे अने काळा पदार्थनुं विकिरण जेने ब्लेक बॉडी रेडिएशन टूंकमां BBR समजावी तेनी मर्यादा जणावो। बरोबर समजावी तेनी मर्यादा जणावो आवो प्रश्न छे। काळा पदार्थ एटले के ब्लेक बॉडी बरोबर एनी विकिरण समजावी तेनी मर्यादाओ जणावो आवो प्रश्न आपणे भणवानो छे। जोईए तो हवे तो सौथी पहेला आपणे नाम आपवुं पड़े काळो पदार्थ एटले शुं। सौथी पहला आपणे शुं समजाववुं पड़े काळो पदार्थ एटले शुं। तो ध्यान राखजो आपणे पहली व्याख्या आपीशुं काळो पदार्थ जे पदार्थ तेना उपर आपात थती बरोबर जे पदार्थ तेना उपर आपात थता के थती बधी ज आवृत्तिवाळा विकिरणोनुं शोषण करतो होय तेवा पदार्थने बोलो शुं कहे छे फरीथी जे पदार्थ बधी ज आवृत्ति धरावता विकिरणोनुं शोषण के उत्सर्जन करतो होय। जो बधा ज प्रकारनी विकिरणों उत्सर्जन पर करे ने आपणे ध्यान राखजो। दाखला तरीके मारो आ मोबाइल छे आ मोबाइलनो बेकहेन्ड काळो केम देखाय छे तो एनी उपर जे पण विकिरणों आपात थाय छे बधानुं ए शोषण करी नाखे छे। बरोबर तो एने काळो पदार्थ कहेवाय। सेकंड थिंग बोलो अवकाश काळुं केम देखाय छे। अवकाशमां जो रात्रे काळुं देखाय दिवसे इवन तमे अत्यारे हाल तो बधी सुविधा छे तमे चंद्रना फोटा जोशो तो चंद्रनी जमीन तमने व्हाइट देखाशे एटले के आपणी पृथ्वीनी जमीन जेवी पण एनुं बेकएंड एटले के वातावरण तमने काळुं ज देखाशे। तो एनुं कारण शुं तो अवकाशमां त्यां कशुं छे ज नहीं एटले त्यां कशुं शोषातुं नथी त्यां ए अवकाशमां कशुं नथी। आपणा पृथ्वीना वातावरणमां शुं छे धूळना रजकणो छे हवा छे अने एना कारणे ए पदार्थ थयो अने पदार्थ एनी उपर पड़ता प्रकाशनुं शोषण ने उत्सर्जन करे ज। एनी उपर पड़ता प्रकाशनुं शोषण अने उत्सर्जन करे एटले शुं थाय आपणने कोई चोक्कस रंगनो देखाय पण जो पूरेपूरुं शोषण करी नाखे अथवा पूरेपूरुं उत्सर्जन करी नाखे तो जो अहींया शुं थशे सूर्यमांथी जे किरणों आवे छे बरोबर एनी आपणे दाखला तरीके आपणा मोबाइलना बेकहेन्ड उपर जोईए तो ए थयो तो एनी उपर सूर्यना जे पण किरणों पण ए बधानुं शोषण थई गयुं। एके किरण पाछुं आव्युं नहीं प्रकाशनुं एक पण विकिरण पाछुं न आव्युं एटले शुं देखाय छे ब्लेक। एवी रीते चंद्रनुं वातावरण ब्लेक देखावानुं कारण मंगळनुं वातावरण ब्लेक देखावानुं कारण शुं छे तो त्यां वातावरण छे ज नहीं त्यां कोई धूळ के एवुं कशुं छे नहीं एटले शुं छे ए वातावरणनी अंदर कोई पदार्थ ज नथी अने एनी उपर सूर्यनो प्रकाश पड़े तो ए नथी शोषण करतुं के नथी उत्सर्जन करतुं एटले आपणे एवुं कही शकीए ने के पूरेपूरुं उत्सर्जन करे जे पड़े छे कोई नथी। आपणे ग्लासमां पाणी भरीए तो ग्लास भराया पछी ओवरफ्लो थाय पण ग्लास ज ना होय तो जे पड़े छे सीधे सीधुं ओवरफ्लो थाय छे। तो चंद्रना वातावरणमां के युनिवर्सना वातावरणमां एक्सेप्ट देन पृथ्वी तो त्यां आवुं थाय छे। तो ए जोजो पूरेपूरुं एटले के बधी ज आवृत्तिना विकिरणोनुं बधी ज आवृत्ति धरावता विकिरणोनुं शोषण करतो होय अथवा उत्सर्जन करतो होय। जोजो आ व्याख्या बहु महत्वनी छे अथवा उत्सर्जन करतो होय तेवा पदार्थने बोलो खाली जग्या एटले के काळो पदार्थ कहे छे। हवे हूँ टूंकमां लखीश BBR समजावुं। BBR એટલે બ્લેક બોડી રેડિયેશન અથવા તો કાળા પદાર્થનું
વિકિરણ તો જોજો ઊંચું ગલનબિંદુ ધરાવતા કાળા પદાર્થ ઉપર જોજો ઊંચું ગલનબિંદુ ધરાવતા કાળા પદાર્થ અહીંયા કાળા પદાર્થ તરીકે આપણે આયન લઈએ છીએ કે લોખંડ લઈએ છીએ શું લઈએ છીએ આયન ને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે બોલો શું થાય છે ત્યારે તે જુદા જુદા તાપમાને જુદી જુદી આવૃત્તિ ધરાવતા ત્યારે તે જુદા જુદા તાપમાને જુદી જુદી આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે છે વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે છે અહીં ઉત્સર્જિત થતા આવા વિકિરણોને બ્લેક બોડી રેડિયેશન અથવા અહીં ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણોને બોલો શું કહે છે બ્લેક બોડી રેડિયેશન અથવા તો કાળા પદાર્થનું વિકિરણ હવે તો આપણે બેની વ્યાખ્યા આપી હવે સમજૂતી આપીએ જોજો હું સમજૂતી આ પ્રશ્ન હું 2 વાર રિપીટ કરીશ કારણ કે આ પ્રશ્ન થોડો અઘરો છે અને એને કેવી રીતે યાદ રાખવો એ પણ આપણે સમજી લઈશું તો બોલો પહેલું કાળો પદાર્થ જે પદાર્થો તેના ઉપર પડતી બધી જ તરંગ લંબાઈ કે આવૃત્તિ તરંગ લંબાઈની આવૃત્તિ એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં એટલે અહીંયા આપણે પણ ચોપડી પ્રમાણે આવૃત્તિ જ લખીશું તમે જી નીટમાં તરંગ લંબાઈ લખ્યું હોય તો એ સાચું છે તો જે પદાર્થ તેના ઉપર આપાત થતી બધી જ આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોનું શોષણ કરતો હોય અથવા ઉત્સર્જન કરતો હોય તેવા પદાર્થને શું કહે છે કાળો પદાર્થ બરાબર અથવા તો બ્લેક બોડી એવી રીતે ઊંચું ગલનબિંદુ ધરાવતા કાળા પદાર્થ એટલે એને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે જુદા જુદા તાપમાને તે જુદી જુદી આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે છે તો બધી જ આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોનું શોષણ અથવા ઉત્સર્જન અને જે પદાર્થ એવી રીતે ઊંચું ગલનબિંદુ ધરાવતો કાળો પદાર્થ ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે જુદા જુદા તાપમાને જુદી જુદી આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે છે આટલું તમારે યાદ રાખવાનું છે બરાબર હવે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ દાખલા તરીકે આયનના સળિયાને આપણે ગરમ કરવાનું શરૂ કરીએ બોલો શું થશે જોયેલું છે તમે કોઈ જગ્યાએ લુહારી કામ ચાલતું હોય તો શરૂઆતમાં તો એ કાળો ને કાળો જ રહે બરાબર શરૂઆતમાં કારણ કે જ્યાં સુધી પ્રોપરલી ગરમ નહીં થાય તો શરૂઆતમાં એ લાલ રંગ ધારણ કરશે અમુક ચોક્કસ તાપમાને એટલે કે અમુક ચોક્કસ ઊંચા તાપમાને ગરમ થશે ત્યારે એ પ્રથમ લાલ રંગ ધારણ કરશે પછી એનાથી ઊંચા તાપમાને તો એ પીળો રંગ ધારણ કરશે એનાથી ઊંચા તાપમાને જઈએ તો સફેદ રંગ ધારણ કરશે અને એનાથી ઊંચા તાપમાને જઈએ તો વાદળી રંગ ધારણ કરે છે એટલે જો આને યાદ રાખવાની ટ્રીક મેં આ પાઠમાં પહેલાં જ આપી દીધેલી છે લાપી સવા બરાબર હવે આવું કેમ થાય છે આપણે સમજૂતીમાં પહેલું એક ઉદાહરણ લીધું કે ભાઈ આયનના સળિયાને ગરમ કરીએ અને શરૂ કરીએ ગરમ કરવાની એટલે અમુક ચોક્કસ તાપમાને પહોંચ્યા પછી સૌથી પહેલાં એ લાલ રંગ ધારણ કરે છે પછી પીળો રંગ ધારણ કરે છે પછી સફેદ અને પછી વાદળી ટૂંકમાં આપણે લાપી સવા આ રીતે યાદ રાખીશું ઘઉં પીસવા નહીં લા પીસવા ચલો હવે આવું કેમ થાય છે તો એના માટે આપણે એની સમજૂતી વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ અથવા તો તરંગ સિદ્ધાંતના આધારે આપીશું તો વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ અથવા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ સિદ્ધાંત અનુસાર જોજો અહીંયા આ બહુ મહત્વનું વાક્ય છે વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ અથવા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ સિદ્ધાંત અનુસાર ઉર્જાનું શોષણ કે ઉત્સર્જન સતત રીતે થાય છે ઉર્જાનું શોષણ કે ઉત્સર્જન સતત રીતે થાય છે એટલે કે આપણે કોઈ પણ પદાર્થને ઉર્જા આપીએ તો એ સતત રીતે શોષાય અથવા તો સતત રીતે ઉત્સર્જાય છે બરાબર આથી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ અથવા તો વિદ્યુત ચુંબક વિકિરણની ઉર્જા આથી વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ અથવા
વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની ઉર્જા જોજો ફરીથી વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ અથવા તો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ સિદ્ધાંત અનુસાર ઉર્જાનું શોષણ કે ઉત્સર્જન સતત રીતે થાય છે. કેવી રીતે થાય છે? બરોબર. આથી વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ અથવા તરંગની ઉર્જા તરંગની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આથી તરંગની તીવ્રતાના તો જોજો અહીંયા આપણે ઉર્જાનું શોષણ કે ઉત્સર્જન સતત રીતે અને તરંગની ઉર્જા તરંગની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં, આ બે વાક્યો અહીંયા યાદ રાખવાના છે. આ આવવું જોઈએ. તમારો પેપર ચેકર આ વસ્તુ ચેક કરે કે એને આ લખ્યું છે કે નહીં. બરોબર. હવે પછી પરંતુ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગની એટલે કે વિકિરણની તીવ્રતા વિકિરણની આવૃત્તિ અને તરંગ લંબાઈથી સ્વતંત્ર હોય. જો તરંગની ઉર્જા તરંગની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય, પરંતુ તરંગની તીવ્રતા જે તે તરંગની આવૃત્તિ અને તરંગ લંબાઈથી સ્વતંત્ર હોય છે. બરોબર. જે તે તરંગની તીવ્રતા, પરંતુ તરંગની તીવ્રતા તરંગની આવૃત્તિ અને તરંગ લંબાઈથી સ્વતંત્ર હોય છે. આથી જોજો બીજો મુદ્દો. હવે આથી આ સિદ્ધાંત અનુસાર, આ સિદ્ધાંત એટલે કે ઉપરનો જે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ અથવા તો વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ સિદ્ધાંત છે એ અનુસાર કોઈ પણ ઘન પદાર્થને ગરમ કરવામાં આવે, કોઈ પણ ઘન પદાર્થને ગરમ કરવામાં આવે, જોજો આપણે હવે કશું ગોખવાનું નથી ઉપરના. બોલો, આપણે એને ઉર્જા આપીએ છીએ, ગરમ કરીએ છીએ, તાપમાન વધારીએ છીએ એટલે ઉર્જા આપી કહેવાય. ઉર્જા આપીએ તો આગળ આપણે આ 3 વ્યાખ્યાઓ ભણી ગયા હતા. બોલો, તરંગની તીવ્રતાની વ્યાખ્યાએ ભણ્યા છે, આવૃત્તિની ભણ્યા છે અને તરંગ લંબાઈની ભણ્યા છે. તરંગ લંબાઈ એટલે ગર્તથી ગર્ત અથવા તો શૃંખથી શૃંખ સુધીનું અંતર. આવૃત્તિ એટલે એકમ સમયમાં માધ્યમના કોઈ એક બિંદુ પાસેથી પસાર થતા તરંગોની સંખ્યા. અને તીવ્રતા એટલે એકમ ક્ષેત્રફળમાં ઉત્સર્જિત થતા અથવા તો શોષણ પામતા તરંગોની સંખ્યા. હવે ધ્યાન રાખજો, અહીંયા તમે કોઈ પણ પદાર્થને ગરમ કરો છો, એની ઉષ્મા ઉર્જા જે આપો છો, ઉષ્મા ઉર્જાનું શેમાં રૂપાંતરણ થાય છે? વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોમાં. ઉર્જાનું સર્જન કે વિનાશ શક્ય નથી, એટલે અમે જે ઉર્જા આપી છે એ ઉર્જાનું વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોમાં રૂપાંતરણ થાય છે. હવે વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોમાં તો જેમ જેમ તાપમાન વધે એમ ઉત્સર્જિત થતા વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોની ઉર્જા શું થાય? વધે. પણ આપણને ખબર છે કે વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોની ઉર્જા વધે તો એની તરંગ લંબાઈ ને તીવ્રતા આવૃત્તિ બદલાય, વધે તો. બરાબર. પણ અહીંયા શું થશે? જો આ એક કોમ્પ્લિકેટેડ વસ્તુ છે જેને સમજવાની છે. તો ગરમ કરવામાં આવે તેમ તાપમાન વધે તેમ તેની બોલો તીવ્રતા વધવી જોઈએ, તરંગ લંબાઈ વધવી જોઈએ કે આવૃત્તિ વધવી જોઈએ? તો તરંગ લંબાઈ તો અંતર હતું, તીવ્રતા એકમ સમયમાં માધ્યમના આવૃત્તિ એકમ સમયમાં માધ્યમના કોઈ એક બિંદુ પાસેથી પસાર થતા તરંગોની સંખ્યા હતી, જ્યારે તીવ્રતા એની ઉર્જા રિલેટેડ હતી, એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી ઉત્સર્જિત થતા તરંગોની ઉર્જાને. તો બોલો શું બદલાવવું જોઈએ? જેમ જેમ આપણે તાપમાન વધારીએ એમ એમ એની શું વધવી જોઈએ? તો તેમ તેની તીવ્રતા વધવી જોઈએ. શું વધવું જોઈએ? તીવ્રતા. પરંતુ શું અચળ રહેવું જોઈએ? અને તરંગ લંબાઈ તથા આવૃત્તિ અચળ રહેવી જોઈએ. જોજો હવે અહીંથી આગળનું વાક્ય આપણને મળે છે. બોલો, તરંગ લંબાઈના આવૃત્તિ અચળ રહેતી હોય તો આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ પ્રકાશનો રંગ જે છે એ રંગ એની તરંગ લંબાઈ કે આવૃત્તિ ઉપર આધારિત છે, નહીં કે તીવ્રતા ઉપર. આથી ઉત્સર્જિત તરંગનો રંગ અચળ રહેવો જોઈએ. આથી ઉત્સર્જિત તરંગનો રંગ કેવો રહેવો જોઈએ? અચળ રહેવો જોઈએ, એટલે કે બદલાવો જોઈએ નહીં. પણ બદલાય છે. તો બોલો, આવું શું કેમ થાય છે
એ હવે સમજીએ. જો સમજૂતી, આ બે વ્યાખ્યાઓ તો બહુ ઇઝી છે. કાળો પદાર્થ, તો જે પદાર્થ તેના ઉપર આપાત થતી બધી જ આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોનું શોષણ કરતો હોય અથવા ઉત્સર્જન કરતો હોય તેવા પદાર્થને કાળો પદાર્થ. એવી રીતે BBR, તો ઊંચું ગલનબિંદુ ધરાવતા કાળા પદાર્થને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે તે જુદા જુદા તાપમાને જુદી જુદી આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે છે. અહીં ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણોને બ્લેક બોડી રેડિયેશન અથવા તો કાળા પદાર્થનું વિકિરણ કહે છે. હવે સમજૂતી આપીએ તો આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ કે આયન એક કાળો પદાર્થ છે. કાળા પદાર્થને આપણે ગરમ કરવાની શરૂઆત કરીએ તો ધીમે ધીમે જેમ જેમ ગરમ થાય તો એક ચોક્કસ તાપમાને પહોંચ્યા પછી એ સૌથી પહેલાં લાલ રંગ ધારણ કરે છે. અને આપણી કહેવતમાં આવી ગયું છે, લાલ ધગધગતું લોખંડ, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં લાલ, પછી એનાથી ઊંચા તાપમાને ગરમ કરીએ તો પીળો, એનાથી ઊંચા તાપમાને ગરમ કરીએ તો સફેદ, અને છેલ્લે અતિ ઊંચા તાપમાને વાદળી રંગ ધારણ કરે છે. હવે જોજો, આ ઘટનાનું ઉદાહરણ તો લીધું, હવે એની સમજૂતી આપવા પ્રયત્ન કરીએ તો વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ સિદ્ધાંત તથા તો વિદ્યુતચુંબકીય તરંગ સિદ્ધાંત અનુસાર ઉર્જાનું શોષણ કે ઉત્સર્જન સતત રીતે થાય છે. એટલે કે સતત રીતે, એટલે કે ઉર્જા અચળ રીતે ઉત્સર્જિત થાય. આથી વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ અથવા વિદ્યુતચુંબકીય તરંગની ઉર્જા તરંગની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય. એની ઉર્જા તરંગની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે, પરંતુ તરંગની તીવ્રતા જે તે તરંગની આવૃત્તિ અને તરંગ લંબાઈથી સ્વતંત્ર હોય છે. હવે આપણે આ જે સિદ્ધાંત હતો એના આધારે આની સમજૂતી આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો આથી આ સિદ્ધાંત અનુસાર કોઈ પણ ઘન પદાર્થને ગરમ કરવામાં આવે એમ જેમ જેમ તાપમાન વધે, બોલો એમાં શું વધવું જોઈએ? તો આપણી પાસે ત્રણેયની વ્યાખ્યા છે, તરંગ લંબાઈ, આવૃત્તિ અને તીવ્રતા. તો આ ત્રણમાંથી કોણ ઉર્જા સાથે રિલેટેડ છે? ફક્ત આ. તો તીવ્રતા શું થવી જોઈએ? વધવી જોઈએ જેમ તાપમાન વધે. પણ આ બે કેવું રહેવું જોઈએ? અચળ. પણ વાસ્તવમાં શું થાય છે કે તરંગનો રંગ બદલાય છે. એનો મતલબ કે એની આવૃત્તિ અને તરંગ લંબાઈ બદલાય છે. જે બદલાવવું જોઈએ બદલાતું નથી, ના બદલાવવું જોઈએ એ બદલાય છે. તો હવે આવું શા માટે થાય છે, બરાબર? એને સમજવા માટે તો હવે હું ઉપર ભૂસી નાખીશ. ભાઈ બોર્ડ નાનું છે તો અહીંથી આપણે આટલે સુધીનું ભૂસી નાખીએ, જે વ્યાખ્યાઓ હતી ત્યાં સુધીનું. ભાઈ બોર્ડ નાનું છે એટલે જ મજા આવે એવું છે, કારણ કે બહુ મોટું બોર્ડ હોય ને તો કેમેરો દૂર રહે અને તમને અક્ષર નાના દેખાય, અને એક તો મારા અક્ષર ઓલરેડી નાના છે. તો જોજો, તો પરંતુ વાસ્તવમાં બોલો શું થાય છે? અહીંયાથી આગળ જઈએ તો પરંતુ વાસ્તવમાં કાળા પદાર્થને ગરમ કરવામાં આવે તેમ, તો કાળા પદાર્થને ગરમ કરવામાં આવે તેમ, બોલો શું થાય છે? તો તેમાંથી ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણની આવૃત્તિની તીવ્રતા વધે છે અને વિકિરણની તરંગ લંબાઈ ઘટે છે. તો તેમ ઉત્સર્જિત વિકિરણની, બરોબર, આવૃત્તિ વધે છે અને તરંગ લંબાઈ ઘટે છે. આપણને કઈ ના ખબર પડી? તો લાપી સવા, લાપીની આવૃત્તિ સૌથી, લાલ કલરની આવૃત્તિ સૌથી ઓછી છે, વાદળીની આવૃત્તિ સૌથી વધારે છે. જાની વાલી પીનારા, યાદ આવ્યું? 8, 9, 10માં ભણીને આવ્યા છો. લાલની આવૃત્તિ કેવી છે? સૌથી ઓછી. તરંગ લંબાઈ, આવૃત્તિ સૌથી વધારે અને તરંગ લંબાઈ ઓછી છે. તો પછી શું થાય છે? ઊંધું થાય છે. જેમ જેમ ગરમ કરતા જઈએ એમ આવૃત્તિ ઘટે છે અને તરંગ લંબાઈ વધે છે, બરોબર? ચલો, તો હવે આગળ જોઈએ તો આ બાબતની સમજૂતી હવે આપણે આલેખ દ્વારા આપી શકીએ. તો એના માટે હું અહીંયા એક આલેખ દોરીશ. જોજો, આલેખ આપણે લોખંડના ટુકડાને જુદા જુદા તાપમાને ગરમ કર્યો અને એ ગરમ કરવાના પ્રયોગ દરમિયાન ઉત્સર્જિત વિકિરણની તીવ્રતા અને તરંગ લંબાઈ, તરંગ લંબાઈનો આલેખ છે. તો એમને બે જુદા જુદા તાપમાને પ્રયોગ કર્યો. પહેલો પ્રયોગ T1 તાપમાને કર્યો, T1, બરાબર. બીજો પ્રયોગ કર્યો T2 તાપમાને, જ્યાં T2 ગ્રેટર દેન T1 છે. એટલે કે T1 કરતાં T2 તાપમાન કેવું છે? ઊંચું. હવે જોજો, આ આલેખ ઉપરથી આગળની થિયરી લખવાની છે. તો બોલો, આલેખમાં નીચા T1 તાપમાને, બોલો શું થાય છે? નીચા T1 તાપમાને તરંગ લંબાઈ કેવી હશે? જુઓ તો આપણે એક મિનિટ, થોડો મારે છે ને આલેખ સરખો કરવો પડશે. આપણે એની, મેં થોડો મારી ભૂલથી આલેખ ખોટો દોરાયો છે, આપણે એને સુધારી દઈએ.
બરાબર, આ T1 આ T2. બોલો અહીંયા જુઓ અને અહીંયા જુઓ. T1 તાપમાને બોલો નીચું તાપમાન હતું ત્યારે પદાર્થમાંથી ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણની તીવ્રતા કેવી હતી? તો આપણે બે બાજુ અહીંથી આમ એરો દોરીએ. આ તીવ્રતા છે ને આ અહીંથી આમ જોઈએ તો તીવ્રતા મળે ને આમ જોઈએ તો તરંગ લંબાઈ મળે. ચલો વિધાન લખો તો શું થશે? તો આલેખ પ્રમાણે હું અહીંયા સાઈડમાં રહીશ એટલે તમને બધું દેખાય, ભાઈ બોર્ડ નાનું છે એટલે. તો આલેખ પ્રમાણે નીચા તાપમાને કાળા પદાર્થમાંથી, નીચા તાપમાન એટલે કે T1 તાપમાને કાળા પદાર્થમાંથી ઉત્સર્જિત થતા વિકિરણની તીવ્રતા નીચી છે. T1 તાપમાને તીવ્રતા નીચી છે અને તરંગ લંબાઈ વધારે છે. સામે પક્ષે નીચે ઊંચા તાપમાને T2 એ તીવ્રતા વધારે છે અને તરંગ લંબાઈ ઓછી છે. બરાબર, તો એટલું આલેખ ઉપરથી. અને એના કારણે બોલો શું થશે હવે? તો આના કારણે આપણને ખબર પડી કે બોલો તાપમાન નીચું હોય એટલે તરંગ લંબાઈ વધારે છે અને તીવ્રતા ઓછી છે. તો એ વખતે મેં હાલ કહ્યું એમ બોલો કયા રંગનું વિકિરણ ઉત્સર્જિત થશે અહીંયા? તો લાલ રંગનું. કયા રંગનું? લાલ. જ્યારે T2 ઊંચું તાપમાન છે, T2 ઊંચું તાપમાન છે એ વખતે બોલો તરંગ લંબાઈ ટૂંકી છે અને તીવ્રતા વધારે છે. તો બોલો અહીંયા કયા રંગનું ઉત્સર્જન થશે? વાદળી. બસ આટલી સમજૂતી આપવાની છે. ટૂંકમાં આપણે અહીંયા શું કહી શકીએ? ટૂંકમાં આપણે અહીંયા શું કહી શકીએ? મેં આ બે અહીંયા રાખેલું જ છે. બોલો, તો આ સિદ્ધાંત અનુસાર આ ઘટના ઘટવી જોઈએ નહીં. કયા સિદ્ધાંત અનુસાર? વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ અથવા તો વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ સિદ્ધાંત અનુસાર આ શક્ય નથી. પણ એ પ્રાયોગિક રીતે સાબિત થયું છે. એનો મતલબ કે તરંગ સિદ્ધાંત અથવા તો વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ સિદ્ધાંતના આધારે આપણે કાળા પદાર્થનું વિકિરણ સમજાવી શકતા નથી. અથવા તો કાળા પદાર્થના વિકિરણના આધારે જો બે વસ્તુ થાય, તમને આ પ્રશ્ન ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછાય કે કાળા પદાર્થનું વિકિરણની મર્યાદા જણાવો અથવા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ સિદ્ધાંતની મર્યાદા જણાવો. તો કાળા પદાર્થનું વિકિરણની મદદથી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ સિદ્ધાંત સમજાવી નથી શકાતો અને વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ સિદ્ધાંતની મર્યાદા પૂછાય તો એના આધારે કાળા પદાર્થનું વિકિરણ સમજાવી શકાતું નથી. હવે આ પ્રશ્ન માટે હું એવું કહીશ, ધ મોસ્ટ અગ્રેસ્ટ. જો મારું ઇંગ્લિશ જોરદાર છે, હું ઇંગ્લિશ મીડિયમનો સાહેબ હતો એટલે પણ ગુજરાતીમાં ને એટલે ટ્રાન્સફર થઈ ગયું. તો ધ મોસ્ટ અગ્રેસ્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ કેમિસ્ટ્રી. BBR બહુ જ લોકો થાકી જાય છે સમજવામાં, પણ તમને મેં એકદમ સરળ પ્રયત્ન કર્યો છે. બરાબર, હવે તમે તમારી નોટ્સની અંદર અમુક વસ્તુ જોજો. છેલ્લે તો આટલું જ તમારે પહેલું ઉદાહરણ છે, પછી આ બે જ મુદ્દા યાદ રાખવાના છે, પછી તો આટ લખવાનું છે અને આલેખ ઉપરથી લખવાનું કે નીચાના તાપમાને ઉત્સર્જિત તરંગની તરંગ લંબાઈ વધારે જ્યારે તીવ્રતા ઓછી હોય છે, જ્યારે ઊંચા તાપમાને ઉત્સર્જિત તરંગની તરંગ લંબાઈ ઓછી અને તીવ્રતા વધારે હોય છે. અને તે ઉપરથી ટૂંકમાં એમ કહીએ કે તાપમાન વધે તેમ તરંગ લંબાઈ શું થાય છે? ઘટે છે. તાપમાન વધે તેમ તરંગ લંબાઈ ઘટે છે, જ્યારે તાપમાન વધે તેમ તીવ્રતા વધે છે. તરંગ લંબાઈ ઘટે છે એટલે નીચા તાપમાને આપણને લાલ રંગનું દેખાય છે, ઊંચા તાપમાને વાદળી રંગનું દેખાય છે. જોઈને લખવાનું છે ભાઈ. ઓકે, તો અહીંયા તમારો આ 3 માર્ક્સનો ધ મોસ્ટ અગ્રેસ્ટ પ્રશ્ન. બોલો છેલ્લે મર્યાદા હું અહીંયા લખતો નથી. શું થશે મર્યાદા? તો BBRની મર્યાદા શું છે? તો BBRના આધારે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ સિદ્ધાંત સમજાવી શકાતો નથી. બોલો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ સિદ્ધાંતની મર્યાદા શું છે? તો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ સિદ્ધાંતના આધારે BBR સમજાવી શકાતું નથી. ઓકે, તો અહીંયા તમારો આ પ્રશ્ન પૂરો થાય છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 34 લઈશું. જોજો હવે આ પ્રશ્નનું બંધારણ છે. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર સમજાવી તેની લાક્ષણિકતાઓ અને મર્યાદાઓ જણાવો. ચલો, આપણને તો ખબર પડી ગઈ કે પહેલા મુદ્દામાં આપણે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર સમજાવવાની, પછી એની લાક્ષણિકતાઓ જણાવવાની, છેલ્લા મુદ્દામાં મર્યાદાઓ. 3 માર્ક્સના 3 મુદ્દા. હવે હું તમને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર સમજાવું એ પહેલાં આપણે અત્યારના આધુનિક મોલ, હિમાલયા મોલ છે કે જે પણ મોલ છે, બરાબર, અહીંયા પેલો શું નામ ભૂલી ગયો હું,
તો ત્યાં તમે વોશરૂમમાં જાઓ તો વોશરૂમની અંદર બેસિન તો હોય છે, નળ પણ હોય છે, પણ નળ ચાલુ કરવાનો નોબ નથી હોતો. તો એમાં કેવી રીતે પાણી આવે છે? આપણે અંદર હાથ નાખીએ એટલે સીધું પાણી ચાલુ થઈ જાય છે. તો આપણે કોઈ દિવસ વિચાર્યું નહીં, ઘણા એ વિચાર્યું છે, એવું વિચારે કે અંદર સાહેબ સેન્સર હોય તો, પણ એ સેન્સર કઈ રીતે કામ કરે છે એ વિચારવું પડે. તો એ સેન્સર હું તમને એની રચના સમજાવું. તો એ સેન્સર પહેલાં તો હું અહીંયા આકૃતિ દોરીશ કે આ દિવાલ છે, આ દિવાલની સાથે અહીંથી નળ નીકળ્યો હોય, અહીંયા વોશ બેસિન હોય, બરાબર, અને આની નીચે આ ભાગમાં સેન્સર હોય. એ સેન્સર એટલે એટલું મોટું ના હોય, આપણી એલઈડી જેવડું જ હોય. એલઈડી લાઇટ હોય ને એનાથી એ નાનું હોય છે ઘણી વખત તો. પણ એનું મિકેનિઝમ શું છે એ તમને સમજાવું. જોજો હવે આ દિવાલ જે છે ત્યાં ઉપર અહીંયા ટ્યુબલાઇટ અથવા તો અહીંયા સીલિંગમાં, ફોલ સીલિંગમાં એલઈડી લાઇટો લગાવેલી હોય છે, બરાબર. હવે આ જે સેન્સર છે, સેન્સરનું મિકેનિઝમ શું છે એ આપણે સમજીશું એટલે આપણો આ પ્રશ્ન પૂરો, આટલે સુધી પૂરો. પછી એની લાક્ષણિકતાઓ મર્યાદાઓ તો આપણને આવડવાની છે. તો એનું મિકેનિઝમમાં હું આકૃતિ દોરું તો આ રીતની આકૃતિ હોય છે. એ આવી એક શૂન્યાવકાશી નળી હોય, આવી એક શૂન્યાવકાશિત નળી હોય છે, બરાબર. એની અંદર અહીંયા એક ધાતુની આવી ગોળાકાર પ્લેટ, બરાબર, અને અહીંયા આપણને એક બીજી ધાતુનો ટુકડો આપેલો હોય, બરાબર. આ બંનેને અહીંયાથી બેટરી સાથે જોડેલા હોય. આ ટુકડાને બેટરીના ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડેલો હોય, બેટરીના ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડેલો હોય. એટલે કે જોજો હવે અહીંયા છે ને, હું તમારે ચોપડીમાં અહીંયા એ મીટર લખેલું છે. શું લખેલું છે? એ મીટર. પણ હું ત્યાં લખીશ મોટર, એટલે કે પંપ, પાણીનો પંપ લગાવેલો હોય છે, એક મિની પંપ હોય. એટલે હવે જોજો શું થશે, અહીંયા તમે જ્યારે આ સર્કિટ તો તૈયાર, પણ અહીંથી અહીંયા કોઈ જોડાણ નથી, આ બે ધાતુઓ વચ્ચે કોઈ જોડાણ નથી. તો બોલો અહીંથી કરંટ નીકળ્યો ખરો, આ ઋણ ધ્રુવ, આ ધન ધ્રુવ, હંમેશા કરંટ ઋણ ધ્રુવમાંથી નીકળે. વિદ્યુત પ્રવાહ જોજો આપણે કન્વેન્શનલી એવું વિચાર્યું છે, એટલે કે વંશ પરંપરા આમ કહેવાય ને, કન્વેન્શનલનું ગુજરાતી મને, હા, પરંપરાગત રીતે આપણે એવું વિચાર્યું છે કે ધન ધ્રુવમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ નીકળી ઋણ ધ્રુવમાં જાય છે. પણ વાસ્તવમાં ઋણ ધ્રુવમાંથી નીકળી ધન, એટલે બોલો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આટલે તો પહોંચ્યા છે, પણ વચ્ચે ખાલી જગ્યા છે, શૂન્યાવકાશ છે. અને આપણને ખબર છે, આગળ આપણે ભણી ગયા છીએ વિદ્યુત વિભાર નળી, કે શૂન્યાવકાશમાં વિદ્યુતનું વહન થતું નથી, બરાબર, વિદ્યુતનું વહન થતું નથી. હવે જોજો અહીંયા 10⁻² વાતાવરણ રાખીએ તો પાછું શું થઈ જાય? તો વિદ્યુત વિભાર નળી બની જાય. પણ આપણે એને વિદ્યુત વિભાર નળી નથી બનાવી, આપણે શું કરવું છે? શું બનાવવું છે એને? સેન્સર. ફરી એકવાર જોજો, તમે તમારું રિવિઝન કરો કે 10⁻² વાતાવરણ દબાણે જો અહીંયા વિદ્યુત દબાણ રાખ્યું હોય તો અહીંથી કેથોડમાંથી તરંગો ઉત્સર્જિત થઈને એનોડમાં સમાય. અને 10⁻⁴ રાખ્યું હોત તો શું થાત? તો એવી પરિસ્થિતિમાં ઉત્સર્જન થતું હોત પણ આપણને દેખાય નહીં, અને પેલામાં શું થઈ જાય? દેખાય, એટલે કે ચોક્કસ રંગની દેખાય આ ભાગ. પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરવો છે સેન્સર તરીકે. એટલે બોલો અહીંયા શું રાખ્યું હશે? શૂન્યાવકાશ. શૂન્યાવકાશમાં અંદર વાયુ, શૂન્યાવકાશ વાયુ, એટલે કે શૂન્યાવકાશ વિદ્યુત અવાહક છે. હવે અહીંયા રહેલી ટ્યુબલાઇટ અથવા તો એલઈડી લાઇટ, બોલો એના ઉપરથી આ ધાતુ ઉપર પ્રકાશ પડે તો જો આ ધાતુની આયનીકરણ શક્તિ ખૂબ જ ઓછી હોય છે. આયનીકરણ એન્થાલ્પી તમે ત્રીજા પાઠમાં ભણશો, એકદમ ઓછી. આયનીકરણ એન્થાલ્પી એટલે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવા માટે જરૂરી ઉર્જા. આપણને ખબર છે કે ધાતુ કોને કહેવાય? જેની બાયતમ કક્ષામાં 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન એને એમની વૃત્તિ કેવી હોય? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની. પણ અહીંયા એવી ધાતુ રાખવામાં આવી જેની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ખૂબ જ નીચી હોય, એટલે કે થોડી પણ ઉર્જા મળે તો એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે. બોલો અહીંથી ઉર્જા આવી, પ્રકાશ આવ્યો એટલે એને પોતે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. બોલો એ ઇલેક્ટ્રોન હવે શું થશે? વિચારો તો એ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી મુક્ત થઈ અને અહીંયા વહન પામશે. હવે જોજો આ આકૃતિ એ વાસ્તવિક આકૃતિ કરતાં કદાચ 1 લાખ ગણી મોટી હશે. આ ટપકું છે ને એ ટપકા જેટલું જ સેન્સર હોય. આ ટપકું એ કદાચ હું તો કહું છું મોટું છે, બરાબર. તમારા મોબાઈલ ઉપર આવા સેન્સર હોય છે, દેખાતાય નથી આપણને. તો એટલું ઝીણા સેન્સર, એટલી ઝીણી વસ્તુમાં આટલું બધું ગોઠવ્યું હોય છે એમને,
બરાબર. હવે જોજો અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવ્યા, વિદ્યુત પરિપથ પૂર્ણ થયો એટલે આ પંપ ચાલુ થયો. પંપ ચાલુ થયો એટલે અહીંથી પાણી પડવા લાગ્યું. કેવી રીતે? તો તમે અહીંયા હાથ ધર્યો હતો, ટ્યુબલાઇટનો પ્રકાશ તમારા હાથ ઉપર પડ્યો, હાથ ઉપરથી રિફ્લેક્ટ થઈને અહીંયા સેન્સરમાં ગયો, એટલે બોલો આ ઘટના ઘટી. તમે હાથ લઈ લો છો એટલે શું થયું? સેન્સર ઉપર પડતો પ્રકાશ. જોજો હું અહીંયા હાથ દોરું, ભાઈ હું પેન્ટર નથી પણ કલાકારી તો કરી જાણું છું, બરાબર. આપણે થોડું અહીંથી અહીંયા હાથ ગયો, હવે મારે થોડી આ કૂતરી ઊંચી દોરવી પડશે. શું બોલ્યો ભાઈ હું? સોરી હો, હું આ કૂતરી બોલ્યો આકૃતિની જગ્યાએ. ભૂલ થાય યાર, આવી બહુ માર ભાઈ ભૂલો નહીં શોધવાની યાર, સારું શીખવાનું, બરાબર. બોલો અહીંયા સેન્સર હતું, આ નળ છે આપણો, ઓકે, આ પાણીનો નળ છે. અહીંયા હાથ ઉપર પ્રકાશ પડ્યો, એ રિફ્લેક્ટ થઈને અહીંયા ગયો, એવો ગયો એટલે આ સેન્સરે વર્ક કરવાનું ચાલુ કર્યું, અહીંયા પાણી ચાલુ થઈ ગયું. એટલે તમે હાથ ધોઈ શકો. જ્યાં સુધી તમારો હાથ આ એરિયામાં હશે ત્યાં સુધી સેન્સર ઉપર પ્રકાશ પડતો હશે. જેવો હાથ લઈ લેશો સેન્સર ઉપર પ્રકાશ બંધ, આ પ્રવાહ બંધ, બોલો પંપ બંધ. તો આ જ ઘટનાને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર કહે છે. હવે આપણે ડીપમાં જઈને શીખીએ. તમે આ જોયેલું છે એટલે તમને પ્રેક્ટિકલી એપ્રોચથી ઝડપી આવડી જાય, બરાબર. તો ધ્યાન રાખજો, ધાતુની સપાટી ઉપર ચોક્કસ આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણો આપાત કરવામાં આવે. જોજો અહીંયા એક શબ્દ પકડજો, અહીંયા ટ્યુબલાઇટ જ જોઈએ. તમે મીણબત્તી સળગાવો તો ના થાય ચાલુ. કેમ? તો ટ્યુબલાઇટના પ્રકાશ અને મીણબત્તીના પ્રકાશની આવૃત્તિ જુદી છે. તો ચોક્કસ આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણો આપાત કરવામાં આવે ત્યારે ધાતુની સપાટી ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે. આ ઘટનાને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર કહે છે. બોલો આટલાનો જવાબ મળી ગયો. એકદમ સિમ્પલ છે વ્યાખ્યા, બરોબર. શું લખીશું? તો ધાતુની સપાટી ઉપર ચોક્કસ આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણો આપાત કરવામાં આવે ત્યારે ધાતુની સપાટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે અને એ જે ઘટના થઈ, આ જે આખી ફિનોમિનન છે, આ ઘટનાને શું કહે છે? ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર. હવે ધ્યાન રાખજો, અહીંયા આ ઘટનાને ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર અને અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થયા છે, આ જે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ શરૂ થયો એને કહેવાય ફોટો ઇલેક્ટ્રોન. શું કહેવામાં આવે છે? ફોટો ઇલેક્ટ્રોન. કેમ ફોટો ઇલેક્ટ્રોન કીધું ભાઈ? વિચારો. દાખલા તરીકે એક હોસ્પિટલમાં એક જ સમયે બે બાળકો જન્મ્યા છે, એક પટેલ છે અને બીજો પંચાલ છે. બંનેનું હવે એક જ સમયે જન્મ્યા એટલે શું થશે? બંનેના નામ ધારો કે મિત રાખ્યા તો પટેલ મિત ને પટેલ પંચાલ, અરે પંચાલ મિત. તો ઇલેક્ટ્રોન તો એ છે પણ એના બાપ કોણ છે એ ખબર પડે. તો ફોટો એટલે પ્રકાશ, તો આ ઇલેક્ટ્રોનનો જનક પ્રકાશ છે, બરાબર. એટલે કે ધાતુ ઉપર પ્રકાશ પડે ને એ વખતે જે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન થાય, પટેલ પ્રકાશ ને પંચાલ પ્રકાશ, એટલો ડિફરન્ટ છે આ બેમાં. કમ્પ્લીટ. ચલો ધ્યાન અહીંયા. હવે તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરના અભ્યાસ માટે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેના સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તમે બધું સમજી ગયા છો. જેમાં કાચની બે છેડેથી બંધ શૂન્યાવકાશી નળીમાં, બરાબર, એક છેડે યોગ્ય સંસૂચક એ ધાતુનું જ હોય, એ ડિટેક્ટર, એ એવી ધાતુ હોય કે એની ઉપર પ્રકાશ પડે એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ખૂબ જ ઊંચી હોય. એટલે એનું કામ ખાલી શું છે? ઉત્સર્જિત થતા ઇલેક્ટ્રોનને ગ્રહણ કરવાનું, ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જન કરવાનું નહીં, બરાબર. તો એક છેડે યોગ્ય સંસૂચક અને બીજા છેડે ધાતુની સપાટી ઉપર વિકિરણ આપાત કરવાનું હોય તે ધાતુનો બનેલો કેથોડ ગોઠવવામાં આવે છે. હવે જોજો, ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડ્યો છે એટલે કેથોડ થયો, આ ધન ધ્રુવ સાથે છે એટલે એનોડ થયો. ત્યારબાદ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સંસૂચક અને કેથોડને બેટરી અને એમીટર સાથે જોડવામાં આવે છે. તો તમે આકૃતિ દોરશો એટલે તમારી પહેલી બે વ્યાખ્યા આવડી ગઈ, એની સમજૂતી આવી ગઈ. હવે આ સાધનમાં એક ધાતુના કેથોડ ઉપર યોગ્ય આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણો એટલે કે પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે તો ધાતુમાંથી ફોટો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે જે સંસૂચક તરફ ગતિ કરે છે. આથી વીજ પરિપથ પૂર્ણ થાય છે અને એ મીટર રીડિંગ દર્શાવે છે. અથવા જો એ મીટરના સ્થાને આપણે પંપ ગોઠવ્યો હોય તો આપણી જે મોલ સિસ્ટમ છે, મોલના જે વોશરૂમ છે, વોશરૂમના બેસિનમાં જે પાણી આવે છે એ સિસ્ટમ ચાલુ થાય છે. જોજો, અહીં પરિપથમાંથી વહન પામતા વિદ્યુતના જથ્થાના માપન દ્વારા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા માપી શકાય છે. ફરીથી ધ્યાન રાખજો, આ મુદ્દો મહત્વનો છે. વહન પામતા વિદ્યુતના જથ્થાના આધારે, બોલો અહીંયા જે એ મીટર છે એ મીટર વહન પામતા વિદ્યુતનો જથ્થો દર્શાવશે અને એ જથ્થાનો એ મીટર કેટલું પ્રેશર દર્શાવે છે આની ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. આનો શું દર્શાવશે? ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનો
એની ગતિ ઉર્જા માપી શકાય છે। આ અભ્યાસ ઉપરથી ફોટો ઇલેક્ટ્રોન અસરની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ જાણી શકાય છે, જે પહેલી હવે તમે આ આકૃતિને મગજમાં રાખજો, બરાબર। તો હું ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરની લાક્ષણિકતાઓ લખું। તો જોઈએ, સૌથી પહેલી તો અહીંયા હું ટાઇટલ આપું, ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરની લાક્ષણિકતાઓ, બરોબર। બોલો, તમને આવડે છે, હું શોર્ટમાં જ લખીશ। બોલો, પહેલી મેં તમને અહીંયા કહ્યું હતું કે જે ધાતુ છે એની ઉપર પ્રકાશ આપાત કરવા માટે આપણે ટ્યુબલાઇટ લેવી પડે કે મીણબત્તી? બટ ઓબ્વિયસ ટ્યુબલાઇટ। મીણબત્તીથી એ સેન્સર કામ કરતું નથી, એનો મતલબ કે એની ઉપર અમુક લઘુત્તમ આવૃત્તિવાળા પ્રકાશને આપાત કરવો પડે। અને અહીંયા આ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર ઉદ્ભવવા માટે જે લઘુત્તમ આવૃત્તિની જરૂર પડે છે એને જે તે ધાતુની થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કહે છે। શું કહે છે? તો બોલો, પહેલા મુદ્દામાં આપણે શેની વ્યાખ્યા આપીશું? થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ। જો ગુજરાતીમાં એને કાર્યક્ષમ આવૃત્તિ કહે છે, કાર્યક્ષમ આવૃત્તિ। ઘણી વખત આપણે જીનીટના પેપરમાં છે લોકો ચીટિંગ કરી નાખે, ચીટિંગ નથી કરતા બિચારા, પણ એ લોકો ઇંગ્લિશમાં પેપર કાઢે અને ઇંગ્લિશ પેપરનું સોફ્ટવેરની મદદથી ગુજરાતી કરે। હવે સોફ્ટવેરને લઘુત્તમ શબ્દ આવો કોઈ યાદ, એને જે ફીડઅપ કર્યો એ ભાઈ થ્રેશોલ્ડ એટલે કાર્યક્ષમતા, થ્રેશોલ્ડ પાવર એટલે કાર્યક્ષમતા, તો એ થ્રેશોલ્ડનું કાર્યક્ષમ જ લઈ લે। તો બોલો, શું થશે કાર્યક્ષમ આવૃત્તિ અથવા તો થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિની? તો પહેલા મુદ્દામાં એની લાક્ષણિકતાઓમાં આપણે શેની? તો થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિની વ્યાખ્યા લખીશું। તો ધાતુની સપાટી ઉપર ચોક્કસ લઘુત્તમ આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણો આપાત થાય ત્યારે જ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર ઉદ્ભવે છે। તો અહીં કોઈપણ ધાતુમાં ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર ઉત્પન્ન કરવા માટે જરૂરી પ્રકાશની લઘુત્તમ આવૃત્તિને જે તે ધાતુની, જોજો અહીંયા ધાતુની થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ શેની હોય? ધાતુની, જે તે ધાતુની થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કહે છે। ચલો, એના પછી બીજી લાક્ષણિકતામાં આ એ લખી દઈએ બી। બોલો, બીજી લાક્ષણિકતામાં કાર્ય વિધેય। તો કાર્ય વિધેય પણ ધાતુનું જ હોય, થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ પણ ધાતુની હોય, કાર્ય વિધેય પણ। તો બોલો, અહીંયા કાર્ય વિધેયની વ્યાખ્યામાં આપણે લખીશું, ધાતુની સપાટી ઉપર જે ચોક્કસ લઘુત્તમ આવૃત્તિવાળા વિકિરણો આપાત થાય ત્યારે જ ફોટોન ઉત્સર્જિત થાય છે અને વિકિરણોની આ લઘુત્તમ ઉર્જાને, જોજો અહીંયા આવૃત્તિ હતી, અહીંયા ઉર્જા થાય। વ્યાખ્યામાં ખાલી આટલો જ શબ્દ બદલવાનો છે। બોલો, પહેલાંની વ્યાખ્યા કેટલાની યાદ રહી? તો ધાતુની સપાટી ઉપર જે ચોક્કસ લઘુત્તમ આવૃત્તિવાળા વિકિરણો આપાત કરવામાં આવે અને જો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર જોવા મળતી હોય તો એ ચોક્કસ લઘુત્તમ આવૃત્તિને શું કહે છે? કમ્પ્લેટ થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ। હવે કાર્ય વિધેય, તો ધાતુની સપાટી ઉપર જે ચોક્કસ લઘુત્તમ ઉર્જાવાળા વિકિરણો આપાત થાય, જે ચોક્કસ લઘુત્તમ આવૃત્તિ ધરાવતા વિકિરણો આપાત થાય તો જ ફોટો ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય છે અને એ વિકિરણો, જે લઘુત્તમ આવૃત્તિવાળા વિકિરણોની જે ઉર્જા છે, હવે વિકિરણોની ઉર્જા આવૃત્તિની સંજ્ઞા ન્યૂ છે, જોજો આવૃત્તિની સંજ્ઞા ન્યૂ છે, પણ અહીંયા થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ માટે આપણે ન્યૂ 0 લઈશું। હવે આગળ આપણે ભણીશું કે વિકિરણની ઉર્જા E બરાબર h ન્યૂ થાય અથવા તો W બરાબર, અહીંયા આપણે કાર્ય વિધેય છે એટલે W લઈશું, તો W બરાબર h ન્યૂ થાય, પણ આપણે થ્રેશોલ્ડ માટે વાત કરી રહ્યા છીએ તો W0 બરાબર h ન્યૂ 0 કમ્પ્લીટ। ચલો, ત્રીજી લાક્ષણિકતા, ભાઈ બીજી રિપીટ કરું છું, જો આની ઉપરથી જ છે કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર ઉપજાવવા માટે જે લઘુત્તમ આવૃત્તિવાળા વિકિરણો આપાત કરવામાં આવે છે એ લઘુત્તમ આવૃત્તિવાળા વિકિરણોની કુલ ઉર્જાને જે તે ધાતુનું કાર્ય વિધેય કહે છે। ચલો, એવી રીતે ઉત્સર્જિત ફોટોનનો વેગ અને ગતિ ઉર્જા ધાતુ ઉપર આપાત વિકિરણોની તીવ્રતાથી સ્વતંત્ર છે। જોજો, હવે જો પહેલી બે વસ્તુ આપણે ધાતુ માટે વાત કરી, હવે ફોટો ઇલેક્ટ્રોન માટે વાત કરીશું। તો ઉત્સર્જિત થતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોન, બોલો ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ અને ગતિ ઉર્જા
આપાત વિકિરણની બોલો તીવ્રતા અને તરંગ લંબાઈથી વિકિરણની તીવ્રતાથી સ્વતંત્ર હોય છે, એટલે કે એની ઉપર આધારિત હોતા નથી. પરંતુ જો તીવ્રતાથી સ્વતંત્ર હોય છે, પરંતુ આપાત વિકિરણની આવૃત્તિ ઉપર આધારિત હોય છે. આપાત વિકિરણની આવૃત્તિ ઉપર આધારિત હોય છે. બોલો ક્લિયર? તો આ બે શબ્દો જ્યાં સુધી તમારા મગજમાં બેસશે નહીં, આવૃત્તિ જોજો અહીંયા વૃત્તા થઈ જાય છે, વૃત્તિ વૃત્તા, તીવ્રતા ને એટલે કન્ફ્યુઝન. આવૃત્તિ એટલે એકમ સમયમાં માધ્યમના કોઈ એક બિંદુ પાસેથી પસાર થતા તરંગોની સંખ્યા, અને તીવ્રતા એટલે એકમ ક્ષેત્રફળ ઉપર આપાત થતા તરંગોની કુલ ઉર્જા. આટલું યાદ રાખજો. ચલો પછી બીજી લાક્ષણિકતા બોલો ડી લઈએ તો એ પણ ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની છે. આમ ગણાય ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરની, પણ પહેલા બે મુદ્દામાં આપણે ધાતુ માટે વાત કરીએ છીએ, બીજા બે મુદ્દામાં આપણે ફોટો ઇલેક્ટ્રોન. તો બોલો ઉત્સર્જિત થતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ધાતુ ઉપર આપાત થતા વિકિરણની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો ઉત્સર્જિત ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આપાત વિકિરણની બોલો આપાત વિકિરણની તીવ્રતાથી બોલો કેવું હોય છે? તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બોલો 4 લાક્ષણિકતાઓ આવી ગઈ. પહેલી લાક્ષણિકતામાં બોલો થ્રેશોલ્ડ ઉર્જા, તો જે લઘુત્તમ આવૃત્તિવાળો પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે ત્યારે જ ધાતુમાંથી ફોટો ઇલેક્ટ્રોન અસર જોવા મળતી હોય તો તે લઘુત્તમ આવૃત્તિને એની કાર્યક્ષમ આવૃત્તિ અથવા તો થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ. હવે આપણે જે લઘુત્તમ આવૃત્તિવાળો પ્રકાશ આપાત કરીએ અને જો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર જોવા મળતી હોય તો એ જે આવૃત્તિવાળા પ્રકાશની જે ઉર્જા છે એનું શું કહેવાય છે? એ તરંગોની ઉર્જાને જે તે ધાતુનું કાર્ય વિધેય. એવી રીતે ફોટો ઇલેક્ટ્રોન માટે ઉત્સર્જિત થતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનનો વેગ અને ગતિ ઉર્જા એ આપાત વિકિરણની તીવ્રતાથી સ્વતંત્ર છે, પરંતુ આવૃત્તિ પર આધારિત હોય છે. અને જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એ વિકિરણની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. ચલો હવે મર્યાદા જોઈ લઈએ. તો મર્યાદામાં બોલો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરની મર્યાદા શું છે? તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરમાં આપણે સતત ધોરણે, અહીંયા ધ્યાન રાખજો, હું તમને એ સમજાવતા પહેલાં, એક ટ્રક બંધ પડી છે, આ ટ્રક છે, બોલો પહેલો એક વ્યક્તિ ધક્કો મારવાનું શરૂ કર્યું, પછી બીજો, પહેલો એક ધક્કો મારશે તો કશું નહીં થાય, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 બોલો 15 20 જણા થાય, પછી શું થાય? તો ટ્રક આગળ ખસે છે. સમજ્યા કે નહીં મેં જે કહ્યું એ? તો અહીંયા પણ આપણે જે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરમાં ધાતુ લીધી હતી, હું આખી આકૃતિ નહીં દોરું, બોલો અહીંથી પ્રકાશ પડે છે. બીજું ઉદાહરણ લઉં. ચલો આમાં નામે આપણે ધારો કે આ એક પુખ્ત વયના વ્યક્તિઓ માટે હતું, એટલે કે એમની ઉર્જા કેવી હતી? વધારે. આમાં હું લઉં પુખ્ત વયની વ્યક્તિઓ. હવે એવડી દેવડી એક બીજી ટ્રક બંધ પડી છે, સેમ દળવાળી, પણ એને બાળકો ધક્કો મારે છે, 10 વર્ષની નીચેના, 5મા 4થા 5મા ભણતા હોય ને એવા બાળકો. બોલો તો શું થશે? બોલો 25 બાળકો ભેગા થશે, આપણે 20 ગણી લઈએ, 20 બાળકો ભેગા થશે તો આ ટ્રક ચાલુ થશે ખરી? ના, આગળ નહીં જાય. પણ 200 થાય તો એ દોડશે. 20ની જગ્યાએ 200 બાળકો વળગ્યા તો ઉપાડીને સાઈડમાં મૂકી દે રોડ ઉપર, શેંડોળિયાની તાકાત બહુ હોય. તો બોલો અહીંયા હવે આપણે વિચારીએ કે આપણે એવું ભણ્યા કે અમુક લઘુત્તમ આવૃત્તિવાળા પ્રકાશની જરૂર છે, અને પ્રકાશ એક ઉર્જાનું સ્વરૂપ છે, તો અને ઉર્જાનું સર્જન કે વિનાશ શક્ય નથી. તો એવી પરિસ્થિતિમાં ધારો કે અહીંયા 200 આવૃત્તિવાળા પ્રકાશની જરૂર છે,
બરાબર 200 આવૃત્તિવાળા પ્રકાશની જરૂર છે અને હું 20 આવૃત્તિ એ 1 સેકન્ડમાં જ એમ કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર દર્શાવે છે. 1 સેકન્ડ આપણે એની ઉપર આપાત થાય એટલે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર દર્શાવે છે. તો બોલો હું આને 10 સેકન્ડ સુધી આપાત કરું એટલે કે બેનો ગુણાકાર તો 200 થયો ને, તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર દર્શાવવી જોઈએ ને, પણ દર્શાવતી નથી. તો હવે હું ચોપડી પ્રમાણે તો જો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરના ઉપરોક્ત પ્રયોગમાં ધાતુની સપાટી ઉપર સતત ધોરણે વિકિરણ આપાત કરવામાં આવે છે. આથી ધાતુની સપાટી ઉપર વિકિરણની ઉર્જાનું, જેમ અહીંયા બાળકોની ઉર્જાનું એકત્રીકરણ થયું એમ વિકિરણની ઉર્જાનું પણ એકત્રીકરણ થવું જોઈએ. અને વિકિરણની આવૃત્તિને ધ્યાનમાં રાખ્યા સિવાય બધી જ તરંગ લંબાઈ કે બધી જ આવૃત્તિવાળા વિકિરણોની મદદથી ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર ઉદ્ભવવી જોઈએ. પરંતુ વાસ્તવમાં આવું બનતું નથી. બરોબર, 200 આવૃત્તિવાળા પ્રકાશથી જો 1 જ સેકન્ડમાં ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસર ઉદ્ભવતી હોય તો 20 વાળાથી 10 ઉદ્ભવવી જોઈએ, પણ 10 નહીં 100, 2000, 5000 સુધી પણ એ ઉદ્ભવતી નથી. એટલે કે આવું થતું નથી. એટલે કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરની ઉપરોક્ત લાક્ષણિકતા વિકિરણની તરંગ પ્રકૃતિના આધારે સમજાવી શકાતી નથી. તો એની મર્યાદા છે કે વિકિરણની તરંગ પ્રકૃતિ સમજાવી શકાતી નથી. હું આમને તમને એક જોરદાર ઉદાહરણ આપું. હવે આનું ધ્યાન રાખજો, સખત ઉદાહરણ છે. ઉનાળામાં તમે બહારથી ફરીને આવો છો, ગરમીથી પલળી ગયા છો, બોલો આવીને ઘરમાં શું કરો છો? સીધો ફૂલ એસી કાં તો ફૂલ પંખો ચાલુ કરીને બેસી જઈએ. જો ફૂલ એસી કે ફૂલ પંખો ચાલુ કર્યો હોય તો વિધિને 1 મિનિટ આપણો પરસેવો સુકાઈ જાય, પણ ધીમો રાખ્યો હોય તો 10 મિનિટે સુકાય તો છે જ, કારણ કે હવા જે આવે છે તરંગ સ્વરૂપે આવે છે અને તરંગોની ઉર્જાનું એકત્રીકરણ થાય. એ હવા એક જો ફૂલ રાખ્યો હોય એટલે કે એની તીવ્રતા વધારે હોય તો 1 જ સેકન્ડમાં સુકાઈ જાય કે 1 મિનિટમાં સુકાઈ જાય. પણ ધીમે ધીમે જો પવન આવતો હોય તો આપણે 10 મિનિટે સુકાઈ જાય છે. એટલે ત્યાં ઉર્જાનું એકત્રીકરણ થાય છે. તો જો તરંગ સ્વરૂપ હોય તો એકત્રીકરણ થવું જોઈએ, પણ અહીંયા એવું થતું નથી. એનો મતલબ કે વિકિરણની તરંગ પ્રકૃતિ આપણે ના આધારે સમજાવી શકતા નથી. તો 2 મહાન ક્વેશ્ચન આજના લેક્ચરમાં ચાલ્યા છે ભાઈ. જુઓ, હું એકદમ સ્લો મોશનમાં અને પર્ટિક્યુલર ગયો છું. એનું કારણ કે આ બે આર્ટિકલ એવા છે કે ભલભલા સાહેબો અને વિદ્યાર્થી થાપ ખાઈ જાય છે. પણ મને વિશ્વાસ છે કે તમને એક જ વખતમાં આવડી જશે, પણ તમે વ્યવસ્થિત જોશો તો. ઇયર પ્લગ ભરાવી સ્ટોપ કરી મનન કરવાનું. બરાબર, તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. બીજું નેક્સ્ટ ટાઈમ આમે 47 મિનિટનો લેક્ચર થઈ ગયો છે. ચલો.